2. Leisure. විනෝදය නැත්තම් විවේකය. At home. Mother and Upendran are talking. Upendran, what are you doing? I am drawing a picture for the art competition. Where is your sister? Is she watching cartoons again? No, she is not watching cartoons. She is doing her homework. That's good. Your brothers are playing outside. Tell them not to go to the road. Don't worry, mother. They are playing hopscotch. උන් උපේන්ද්‍රනුයි අම්මගේ අතර දෙබසක්. උපේන්ද්‍රන් ගෙදෙදි තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ මේ කතන්දරේ. උපේන්ද්‍රන් මොනවද කරමින් ඉන්නේ? මම චිත්‍රයක් අඳිමින් ඉන්නවා චිත්‍ර තරගයට. කොහෙද ඔයාගේ සහෝදරිය? ඇය ආයි පාරක් කාටුන් බලමින් ඉන්නවද? නෑ, ඇය කාටුන් නරඹමින් නෙවෙයි ඉන්නේ. ඇයගේ ගෙදර වැඩ කරමිනුයි එන්නේ. ඒක හොඳයි. ඔයාගේ සහෝදරයෝ එළිය සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට කියන්න පාරට යන්න එපා කියලා. කනගාටු වෙන්න එපා අම්මා. ඒගොල්ලෝ චක්කරන් සෙල්ලම් කරමිනුයි ඉන්නේ. At the sports meet. ක්‍රීඩා උත්සවයේදී සිද්ධ වෙන කතන්දරයක්. ෂේන් and නිපුණා talking each other. ෂේනු නිපුණු දෙන්න කතා කර ඉන්නේ. The opening ceremony has just started. Yes, the athletic captain is carrying the sports torch. Look, the house captains are joining him. They are running together. Yes, now they are lighting the sports torch. Why are all the athletes standing there to give the oath? ආරම්භක උත්සවය දැන් පටන් ගත්තා. ඔව්. අන්න ක්‍රීඩා නායකයා ක්‍රීඩා පන්දම අරගෙන යනවා, රැගෙන යමින් ඉන්නවා. බලන්න. කණ්ඩායම් නායකයෝ එහෙම නැත්නම් නිවාස නායකයෝ එයාට එකතු වෙමින් ඉන්නවා. ඔවුන් එකතු වෙලා දුවමින් ඉන්නවා. ඔව්. දැන් ඒගොල්ලෝ ක්‍රීඩා පන්දම් පත්තු කරමින් තමයි ඉන්නේ. ඇයි අර මලල ක්‍රීඩකයෝ අතන හිටගෙන ඉන්නේ? ක්‍රීඩා ප්‍රතිඥාව දෙන්නනේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මොනවද දැක්කේ මේ sentences වලදී? helping verb එකත් එක්ක ing verb එකක් තියෙනවා. හැමතැනම helping verb එකක් am is ආ තියෙනවා නම් ඒකත් එක්ක verb එක එනකොට verb කියන්නේ ක්‍රියාපදේ එනකොට ඒකෙන්නේ ing එකතු වෙලා. Activity 1 writing activity එකක් තියෙනවා. Read the two dialogues and fill in the blanks. එහෙනම් මේ dialogues දෙක කියවලා at the sports meet එකයි at home කියන එකයි කියවලා you have to complete these sentences. ඔයගොල්ලෝ මේ sentences complete කරන්න ඕනි. I am එහෙනම් I am එක මොනවද තව ලියන්න පුළුවන් sentences මෙතනින් තියෙන්නේ. example එකක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. Drawing a picture for the art competition. am වලින් පස්සේ එන විදිහට sentence එක complete කරන්න. Then she is Upendran's brothers are Upendranගේ සහෝදරයෝ. ඇය the athletic captain is ක්‍රීඩා නායකයා. they are ඔවුන්. she is not. ඇය මොනවා හරි නොකරන දෙයක් ගැන කියනවා. එහෙනම් මේවා ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ dialogues බලලා. Then activity 2 read and match. Here are some pictures and sentences. You have to match these sentences with these pictures. The athletic captain is carrying the sports torch. Students are talking in the classroom. The children are playing hopscotch. She is lighting the oil lamp. He is doing his homework. මලල ක්‍රීඩා නායකයා ක්‍රීඩා පන්දම රැගෙන යමින් ඉන්නවා. ශිෂ්‍යයෝ එකිනෙකා කතා කරමින් ඉන්නවා පන්ති කාමරේ. ළමයි චක්කරම් සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා. ඇය පොල් තෙල් පහන දල්වමින් ඉන්නවා. ඔහුගේ ගෙදර වැඩ කරමින් ඉන්නවා. In activity 3 එකේදී මේ ස්ටෝරි එක කියවන්න කලින් you have to read the given questions. Where are the children playing? කොහෙද ළමයි සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නේ? What is Rizvi doing? රිස්වි මොනවද කරමින් ඉන්නේ?
Who is feeding the fish? කවුද මාළුන්ට කෑම දමමින් ඉන්නේ? Why is Niaz smiling? ඇයි නියාස් hina වෙමින් ඉන්නේ? How can we say it is a fine day? අපි කොහොමද කියන්නේ ඒක යහපත් දවසක් කියලා? එහෙනම් මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ඔයගොල්ලෝ මේක කියවලා ඉවර වෙලා ලියන්න ඕනි. A day at the park. උද්‍යානයක දවසක්. It is a fine Saturday afternoon. The sun is shining brightly. Nipun and his friends Vignesh, Situli, Risvi and Amanda are in the park with their families. Risvi is climbing up a rope ladder. His little brother Niaz is riding a pony. This is his first pony ride. His father is walking beside him. Niaz is smiling happily. Nipun and Vignesh are playing cricket. Vignesh is batting and Nipun is bowling. Amanda is sliding down a slide. Her twin sisters Sharon and Rebecca are playing on a seesaw. Situli is feeding the fish in the pond. Their mothers are sitting on the grass, watching them at play. An ice cream seller is standing by the gate. Two children are running to buy some ice cream. මේ පික්චර්ස් වලින් කියන්නේ මේගොල්ලෝ මේ කරමින් ඉන්න දේවල් ගැන තමයි. ඒක යහපත් සෙනසුරාදා දහවල් වරුවක්. ඉර හොඳට බැබලමින් තියෙනවා. නිපුණුයි යාගේ යාළුවෝ විග්නේෂ්, සිතුලි, රිස්වි සහ අමන්දා උද්‍යානයේ ඉන්නවා ඔවුන්ගේ පවුල් වල කට්ටියත් එක්ක. රිස්වි නගමින් ඉන්නවා ලණු වලින් හදපු ඉනිමගක්. ඔහුගේ කුඩා සහෝදරයා නියාස් පෝනියෙක්ගේ පිටේ යමින් ඉන්නවා. මේ තමයි ඔහුගේ පළවෙනි පෝනියා පිටේ යෑම. ඔහුගේ පියා ඔහු ළඟින්ම ඔහුගේ පැත්තකින් ඇවිද යමින් ඉන්නවා. නියා සතුටින් hina වෙමින් ඉන්නවා. නිපුන් සහ විග්නේෂ් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා. විග්නේෂ් තමයි පන්දුවට පහර දෙමින් ඉන්නේ. නිපුන් තමයි බෝල යවමින් ඉන්නේ. අමන්දා අර අපි පහලට යන එකක් තියෙන්නේ. ඒකේ පහලට යමින් ඉන්නවා. අර ලිස්සලා යන එක බුරුස් පදිනවා කියන්නේ අපි චූටි කාලේ. ඇයගේ නිවුණු සහෝදරියෝ ෂැරෝනුයි රෙබෙකායි දෙන්න සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා. සීසෝ එක අර ඉහළ පහළ යන්නේ ඒකේ. සිතුලි කෑම දෙමින් ඉන්නවා මාළුන්ට පොකුණේ ඉන්න. ඔවුන්ගේ මව්වරු වාඩි වෙලා ඉන්නවා තනකොළ මත. බලාගෙන ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරන දිහා. ඒ වගේම අයිස්ක්‍රීම් වෙලෙන්දෙක් හිටගෙන ඉන්නවා ගේට්ටුව ළඟ. ළමයි දෙන්නෙක් දුවගෙන යනවා අයිස්ක්‍රීම් මිලදී ගන්න. එහෙනම් මෙතන අපි මේ කතා කරන්නේ continuous වෙමින් පවතින දේවල් ගැන. ඔගොල්ලෝ answers ලියන්න ඕනි මේ questions වලට. ඔන්න discuss with your teacher. ගුරුවරයාත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නලු. What can you do to keep the park clean? මේ වගේ පාක් එකක් පිරිසිදු තියාගන්න ඕගොල්ලන්ට මොනවද කරන්න පුළුවන් දේවල්? මේ දැන් අයිස්ක්‍රීම් වෙලෙන්දෙක් ඉන්නවනේ. අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අයිස්ක්‍රීම් අරගෙන කොළ කෑ ටික බිම දානවද? නැහැනේ. එහෙනම් අපිට කිව්ව හැකි do not put garbage on ground. ඒ වගේම අපිට කිව්ව හැකි put the garbage into bins. ඔය කැලි කසල ගෙනihin දාන්න පුළුවන් බඳුන් වලට. ඒ වගේම මේ sweep the garden. එහෙම නැත්නම් sweep the park daily. Don't throw polythene here and there. polythene හැම හැමතැනම විසි කරන්න එපා. අපිට ඔය වගේ දේවල් කියන්න පුළුවන් පාක් එකක් පිරිසිදුව තියාගන්න. Activity 4. Refer to the table and write meaningful sentences. මේ ටේබල් එක තියෙන දේවල් බලලා ඕගොල්ලෝ තේරුමක් තියෙන විදිහට වාක්‍ය හදන්න ඕනි. Subject, helping verb, verb and object ගලපලා. I මම, the opening batsman ආරම්භක පිතිකරුවා, he ඔහු, ප්‍රවීන් පිරිමි ළමයිගේ නමක්, they ඔවුන්, the stars තරු, the bees මීමැස්සෝ, the cat පූසා, we අපි, the monkey වඳුරා. එහෙනම් අපි දන්නවා am එන්නේ I කියන pronoun එකත් එක්ක විතරමයි. is එනවා singular pronouns and nouns එක්ක. are කියන word එක එනවා
කියන helping verb එක එනවා. you, we, they කියන pronouns සහ plural nouns එක්ක. එහෙනම් අපි මේවා තේරුම් දැනන් ඉන්න ඕනි. swinging කියන්නේ පැද්දෙමින් ඉන්නවා, writing ලියමින් ඉන්නවා, cleaning පිරිසිදු කරමින් ඉන්නවා, bathing නාමින් ඉන්නවා, chasing පසුපස පන්නමින් ඉන්නවා, singing සින්දු කියමින් ඉන්නවා, polishing ඔපදමමින් ඉන්නවා, twinkling බබලමින් ඉන්නවා නැත්නම් දිදුලමින් ඉන්නවා, batting පන්දුවට පහර දෙමින් ඉන්නවා, gathering එකතු කරමින් ඉන්නවා. at night රාත්‍රියට, in the sky අහසේ, now then an essay රචනාවක්, a mouse මීයෙක්, in the river ගඟේ, their boots ඔවුන්ගේ උස සපත්තු, the room කාමරය, a song ගීතය, nectar මල්පැණි, by its tail උගේ වලිගයෙන්. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ sentences හදන්න ඕනේ තේරුමක් තියෙන විදිහට. example එකක් I am writing an essay. මම රචනාවක් ලියමින් ඉන්නවා. Activity 5. Write 5 sentences using the correct verb form. ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ sentences වාක්‍ය පහක් මෙන්න මේ වචන පාවිච්චි කරලා. example එකක් පෙන්නලා තියෙනවා. pick කියන්නේ ඇහිඳිනවට, picking කියන්නේ ඇහිඳිමින් ඉන්නවට. එහෙනම් sentence එක ලියලා Nirmali is picking flowers. නිර්මලී මල් ඇහිඳිමින් ඉන්නවා. එහෙනම් carry කියන්නේ රැගෙන යනවට, ring නාද කරනවා, swim පිහිනනවා, make හදනවා, view වියනවා, enjoy රස විඳිනවා. එහෙනම් ing දාලා ඕගොල්ලෝ හදන්න ඕනි sentences meaningful විදිහට, තේරුමක් තියෙන විදිහට. Activity 6. Let's describe this picture. Everybody is at home. හැමෝම ගෙදර ඉන්නවලු. අපි මේ picture එක describe කරමුලු. ඔන්න බලන්න example එකක් දීලා තිනවා. Father is cleaning the windows. තාත්තා ජනෙල් පිරිසිදු කරමින් ඉන්නවා. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට ඉලක්කම් ටික දාගත්තා නම් අපිට මේ එක එක්කෙනා කරන දේවල් කියන්න ලේසි වෙනවා. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 father, 2 grandfather, 3 grandmother, 4 mother, 5 sister, 6 elder sister, 7 dog, 8 cat, 9 the birds. එහෙනම් මේගොල්ලෝ කරමින් ඉන්න දේවල් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනි. අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. අපිට එහෙනම් මෙහෙම කිව්වා කි father ඔයගොල්ලෝ helping verb එක හරියට බලලා දාන්න ඕනේ singular ද plural ද බලලා. cleaning පිරිසිදු කරමින් ඉන්නවා. grandfather reading සීයා කියවමින් ඉන්නවා. මොනවද කියවමින් ඉන්නේ? තාත්තා පිරිසිදු කරමින් ඉන්නේ ජනේලය. සීයා කියවමින් ඉන්නේ පත්තරයක්. නම් පත්තරෙට කියන නම දැනගන්න ඕනේ. ආච්චම්මා grandmother drinking. ආච්චම්මා බොමින් ඉන්නවා වතුර. mother අම්මා sweeping. අම්මා අතුගාමින් ඉන්නවා ගෙවත්ත. younger sister බාල සහෝදරිය skipping ලනු පනිමින් ඉන්නවා. elder sister වැඩිමහල් සහෝදරිය watering වතුර දමමින් ඉන්නවා. මොනවටද? පැලවලට. මෙයා පනිමින් ඉන්න ලණුවක්. dog බල්ලා sleeping නිදා ගනිමින් ඉන්නවා බිම. cat පූසා climbing නගිමින් ඉන්නවා ගහේ. the birds කුරුල්ලෝ singing ගීත ගායනා කරමින් ඉන්නවා. the ducks තාරාවෝ swimming පිහිනමින් ඉන්නවා. එහෙනම් මේ ටික ඔයගොල්ලෝ හදන්න ඕනි හරි විදිහට. then in activity 7 look at the picture and complete the grid. මේ grid එක කියන්නේ table එක ඔයගොල්ලෝ හරියට සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. numbers මේ විදිහට දාගන්න. දාලා බලන්න කොහොමද columns තියෙන්නේ. ඔන්න ප්‍රශ්නයක් අහනවා පළවෙනි එකේ. is the cat drinking milk? පූසා කිරි බොමින් ඉන්නවද? නම් දෙවෙනි එකේ කියනවා ඒකේ negative answer එක කියන්නේ නෑ කියන දේ. no the cat is not drinking milk. නෑ එයා කිරි බොමින් නෙමෙයි ඉන්නේ. එහෙනම් එයා මොනවද කරමින් ඉන්නේ?
The cat is climbing the tree. මේ picture එකේ අපි ලියපු දේවල් ගැන තමයි අපි ආයේ මේ කතා කරන්නේ, මේ පූසා ගැන කතා කරන්නේ. එහෙනම් මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ බලන්න ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන එක no කියලා එහෙනම් ඒක උත්තරේ කියන්නේ කොහොමද එක්සැම්පල් එකේ විදිහට බලන්න. ඊට පස්සේ හරියට අපි යා කරන දේ කියන්නේ කොහොමද කියන එක ලියන්න ඕනි. Activity 8. අපිට තියෙනවා practice and write WH words. එහෙනම් use what, where, who or why. what කියන්නේ මොකක්ද? where කියන්නේ කොහේද? who කියන්නේ කවුද? or why කියන්නේ හෝ, why කියන්නේ ඇයි කියන එක. නම් මේ උත්තරේ අනුව ඕගොල්ලෝ ප්‍රශ්නේ හැදෙන්න ඕනි විදිහ ලියන්න ඕනි. බලන්න. Who is drinking tea? කවුද තේ බොමින් ඉන්නේ? මෙතන තේ බොමින් ඉන්නේ කවුද? ආච්චි අම්මානේ. එහෙනම් ඔන්න අය ආන්සර් එක grandmother. ඔන්න ඊට පස්සේ අහනවා is the dog sleeping? බල්ලා නිදාගනිමින් ද කියලා අහන්නේ. එහෙනම් on the ground. උත්තරේ දීලා තියෙන තැනක් ගැන. එහෙනම් තැන බිම තමයි නිදාගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් අහන වැත්තේ කොහෙද? කොහෙද බල්ලා නිදාගනිමින් ඉන්නේ? ඊළඟට ආන්සර් එක තියෙනවා on the tree. ආයිත් තැනක්. are the birds? කුරුල්ලෝ එහෙනම් ඉන්නේ කොහෙද කියලායි අහන්නේ අපේ. ඊළඟට they are swimming. ඔවුන් පිහිනමින් ඉන්නවා. are the ducks doing? එහෙනම් පිහිනමින් ඉන්නවා කියන්නේ කරන දෙයක් ගැන කියන්නේ. එහෙනම් අහන වැත්තේ මොනවද තාරාව කරමින් ඉන්නේ? ඊළඟට is the cat climbing the tree? පූසා නගිමින් ඉන්නවද ගහේ? to catch the birds. කුරුල්ලෝ අල්ලන්නට කරන දේ කියන්නේ. එහෙනම් ඇයි පූසා නගිමින් ඉන්නේ ගහේ කියලා යහන නැත්තේ නේද? he is reading a newspaper. ඔහු පත්තරයක් කියවමින් ඉන්නවා. is grandfather doing? සීයා කරමින් ඉන්නේ මොනවද? එහෙනම් මේ විදිහට ගැලපෙන්න WH words ලියන්න first letter එක අනිවාර්යෙන් capital වලින් ලියන්න ඕනි. Activity 9. Study the picture and rearrange these words to form meaningful sentences. ඔන්න picture එක දිහා බලලා ඔගොල්ලෝ තේරුමක් තියෙන විදිහට මේ ජම්බල් කරපු sentences rearrange කරන්න ඕනි. නැවත සකසලා ලියන්න ඕනි. අපිට හොඳට මතක තියාගන්න first letter should be capital in every sentence and at the last word you have to put a full stop. පළවෙනි අකුර අනිවාර්යෙන් කැපිටල් වලින් පටන් ගන්න ඕනි වාක්‍යක. ඒ වගේම අන්තිමටම ලියන වචනේ ගාව නැවතීමේ තිතක් තියන්න ඕනි වාක්‍යක. එහෙනම් බලමු. මේ තියෙන වචන ටික are there in 8 these children picture කියනවා. අපිට එහෙනම් කිව්ව හැකි there are 8 children in this picture. ළමයි 8 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ පින්තූරයේ. ඒ විදිහට වාක්‍ය ටික තේරුමක් තියෙන විදිහට හදන්න ඕනි. Activity 10 එකේදී අපිට දීලා තිනවා read and match. කියවලා ගලපන්නලු. ඔක්කොටම කලින් බලන්න අපිට දීලා තිනවා මෙන්න මෙහෙම table එකක්. What are the expressions used to? මොනවද අහනවා යොදා ගන්න expressions. ඒ අවස්ථාවට අපි යොදන හැඟීම දෙන හැඟීම මොකක්ද කියලා අහනවා. situation එක කියන්නේ අවස්ථාව, expression එක කියන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී අපි හැඟීම ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියන එක. මොන දිලා දෙනවා apologize කියන්නේ සමාව ඉල්ලනවා. cheer an athlete කියන්නේ මලල ක්‍රීඩකයෙක්ට උද්‍යෝගිමත් කරනවා. ask someone to wait for his or her turn. කවුරු හරි කෙනෙක්ට කියනවා ඔයාගේ වාරය එනකන් රැඳිලා ඉන්න කියලා. ask something from someone. කවුරු හරි කෙනෙක්ගේ මොනවා හරි දෙයක් ඉල්ලනවා. decline a request. ඉල්ලීමක් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. congratulate someone upon winning. කවුරු හරි කෙනෙක්ගේ ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන් සුබ පතනවා. එහෙනම් මේකත් එක්ක මැච් කරන්නයි තියෙන්නේ මේ පැත්තත් එක්ක. well done. ඉතා හොඳයි කියනවා. I'm sorry. සමා වෙන්න කියනවා. come on faster. ඉක්මන් කරන්න. වේගෙන් යමු කියනවා. please stand in queue and wait for your turn කියනවා. කරුණාකරලා පේලියේ හිටගෙන ඔයාගේ වාරය එනකන් රැඳී ඉන්න කියනවා. excuse me. මට සමා වෙන්න කරුණාකරලා කියන එක කියනවා. I'm sorry. නැවත වතාවක් කියනවා මට සමා වෙන්න කියලා. එහෙනම් මේවා අපිට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දීලා තියෙන conversation ටික කියවුවට පස්සේ. first one Amanda Buddhi librarian. නම් මෙතන අමන්දයි බුද්ධි පුස්තකාලාධිපති අතර පොඩි ඩයලොග් එකක් යනවා. this book looks interesting. yes. why don't you borrow it? please stop talking. this is a library. you have to be silent here. oh, we are sorry. I would like to borrow this book. I'm sorry.
You can't borrow this book. You have to read it in the library. That's all right. I read it here. ඔන්න මේ පොත පේන විදිහට නම් හරිම ලස්සනයි කියලා මන්ද කියනවා. ඇයි ඔයා එහෙනම් මේ පොත බලන්න ගෙනියන්නේ නැත්තේ? බුද්ධි අහනවා. ලයිබ්‍රේරියන් ඒ කියන්නේ පුස්තකාලාධිපති ඒ වෙලාවේ කියනවා කරුණාකරලා කතා කරන එක නවත්තන්න. මේක පුස්තකාලයක්. ඕගොල්ලෝ නිශ්ශබ්ද වෙලා ඉන්න ඕනි මෙහි. දෙන්නම එකට කියනවා අනේ අපිට සමා වෙන්න. මම කැමතියි මේ පොත ගෙනihin කියවලා ගේන්න අමන්දා කියනවා. කනගාටුයි. ඔයාට මේ පොත අරන් යන්න බෑ. ඔයා ඕක මෙහෙට වෙලා කියවලා ඉවර කරන්න ඕනි. පුස්තකාලෙදිම කියවන්න ඕනි කියනවා පුස්තකාලාධිපති. එහෙනම් අමන්දා කියනවා ඒකට කමක් නැහැ. මං මෙහි ඉඳලා ඒක කියවන්න. එහෙනම් තමන්ගෙන් වෙච්ච වැරද්දට සමාව ඉල්ලනවා. බලන්න. කොහොමද අපි දේවල් කියන්නේ කියලා. And Nipun and Raj. රාජ්ගේ නිපුන්ගේ ඩයලොග් එකේ There, the race has just started. Where's Shan? He's in lane 3. Shan, come on, faster. But number 6 is up in front. Now look, Shan is gaining speed. He's just past number 6. He's the winner. Hurrah! Well done, Shan. ඔන්න අපිට ස්පෝර්ට් මීට් එකේදී ක්‍රීඩා උත්සවයේදී දකින්න හම්බ වෙන සිද්ධියක්. බලන්න තරගය දැන් පටන් ගත්තා. කොහෙද ෂාන්? ඔහු ඉන්නේ මන්තිරු අංක 3. ෂාන් ඉක්මන් කරන්න වේගෙන්. නමුත් අංක 6 ඉස්සරහා ඉන්නේ. නෑ බලන්න. ෂාන් එයාගේ වේගය ලබා ගනිමින් ඉන්නේ. ෂාන් දැන් අංක 6 පහු කළා. ඔහු තමයි ජයග්‍රාහකයා. නියමයි ෂාන්. හුරේ කියලා කෑ ගහනවා. Let us student A, teacher, student B and student C. ඔන්න අපේ පන්තිවල වෙන සිද්ධියක් මේ. ළමයි 3 දෙනෙක් ඉන්නවා, ටීචර් කෙනෙකුත් ඉන්නවා. Teacher, I have solved all the sums. Bring your book please. Teacher, I have finished them too. Please stand in queue and wait for your turn. Excuse me teacher, may I go out to drink some water? Yes, you may. A bell rings. Bell එකත් ගහනවා යාසේ. Please be silent and stand up for religious observances. ඔන්න පළවෙනි ළමයා කියනවා ටීචර් මං ගණන් ටික ඔක්කොම හදලා ඉවරයි. ඔයාගේ පොත ගේන්න බලන්න. දෙවෙනි අත ඊළඟට කතා කරනවා ටීචර් මාත් හදලා ඉවරයි. එතකොට ටීචර් කියනවා කරුණාකරලා පේලියට ඉන්න ඔයාගේ වාරය එනකන් ඉන්න. ඔන්න අනිත් එක්කෙනත් ගාන හදලා ඉවරයි. එහෙනම් එයා ටීචර්ගෙන් අහනවා සමා වෙන්න ටීචර් මං එළියට ගිහලා වතුර ටිකක් බීලා එන්නද? ටීචර්ට පර්මිෂන් දෙනවා. එහෙනම් ඔයා ගිහලා බීලා එන්නකෝ. ඒ අතර බෙල් එකක් ගහනවා ඔන්න. ඉස්කෝලේ ආරින්න කිට්ටු වෙලා. එහෙනම් කියනවා කරුණාකරලා නිශ්ශබ්ද වෙන්න. නැගිටලා ආගමික වතාවත් වලට ලෑස්ති වෙන්නකෝ කියලා ටීචර් කියනවා. Activity 12. Read the examples and fill in the table with the words given. ඔන්න බලන්න example එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන වචන ටික මෙන්න මේ කියන විදිහට අපි දාන්න ඕනි. Fit, feet. Fit කිව්ව ගමන් it. I කියන sound එක අපිට නිකන් හිටිනා වගේ දැනෙන්නේ. ඒක කෙටි ශබ්දයක්. අපි කියනවා short vowel sound. ඒතර E කියන සද්දෙ මෙතන fit කියද්දි I සද්දය ආවේ. ඊළඟට මෙතෙන්ද feet කියනකොට අපිට ඒ ශබ්දේ මේ sound එකම ඇදෙනවා වගේ ඇහෙනවා. අපි එහෙනම් කියනවා මේක long vowel sound එකක්. short vowel sound එකයි long vowel sound එකයි මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ මෙතනින් හොයලා ලියන්න ඕනේ. එතකොට මේවා ඔක්කොම කියවන්න වෙනවා වචන ටික. ඒ නිසා බලන්න වචන ටික කියමු. එක වගේ වචන එන්න ඕනේ. දැන් මෙහෙම වචන ලියාගෙන යන්න බෑ. මේ වගේ ගැළපෙන වචන ලියන්න. short vowel එකට match වෙන long vowel එක තමයි මේ පැත්තෙන් ලියන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. win, lick, peak, heap, heat, ship, feet, bead, bid, sip, win, leak, pick, weak, hit, hill, seep, heed, sheep, wick, hid, hip, fit, wheel, weak. එහෙනම් activity 13 එකේදී කියනවා read the table, add more words from the list, read the words aloud. වචන හයියෙන් ශබ්ද නගලා කියවන්නලු. කියවලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට parts පහක් දීලා කොටස් පහක් දීලා තියෙනවා sounds වලින් fill කරන්න. මේ tip ip කියන sound එක, sing ing කියන sound එක, dish ish කියන sound එක, kick ik කියන sound එක, pink ink කියන sound එක. එහෙනම් මෙතනින් වචන හොයලා ඔයගොල්ලෝ
වචන ටික ඉස්සෙල්ලාම කියවන්න, කියවලා හිස්තැන් ටික පුරවන්න.